وہ شہر محبت جہاں نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ ایک ساتھی نے سوال کیا تھا کہ عورتوں کا مسجد میں جانا، باجماعت نماز پڑھنا، اس کا کیا حکم ہے؟ تو اس کا جواب تو یہ ہے کہ اس کے کچھ وجوہات ہیں۔ ان میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ فتنوں کا دور ہے، اس میں عورت کو اپنے گھر میں بیٹھ کر نماز پڑھنا بہتر ہے بنسبت اس کے کہ وہ مسجد میں جا کے باجماعت نماز پڑھے۔ دوسری بات یہ بھی ہے کہ اصول حدیث کا ایک قاعدہ ہے، وہ قاعدہ یہ ہے کہ اس میں جب دو عمل ہو، یعنی ایک قولی حدیث ہو اور ایک فعلی حدیث ہو، تو قولی حدیث کو ترجیح دی جاتی ہے بنسبت فعلی حدیث کے۔ اور نبی علیہ السلام نے عورتوں کے بارے میں فرمایا ہے کہ وہ گھر میں نماز پڑھے تو ان کے لیے بہتر ہے بنسبت اس کے کہ وہ جا کے باجماعت مسجد میں جا کر باجماعت نماز پڑھے۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں یہی معلوم ہوتا ہے کہ عورتوں کو گھر میں بلکہ گھر میں بھی کسی کونے میں نماز پڑھنا افضل ہے، اور عورتوں کو مساجد جانا جبکہ زمانہ پرفتن ہے اور فحاشیاں عام ہیں، منکرات اور مفاسد سے خالی نہیں ہے، اسی بنا پر حضرات فقہاء کرام نے عورتوں کو مسجد آنے سے مکروہ قرار دیا ہے۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے دور خلافت میں عورتوں کو مسجد جانے سے روکا تھا۔ تو لہٰذا خلفائے راشدین کا عمل ہمارے لیے سنت ہے، کیونکہ اگر حضرت عائشہ کا یہ قول نہ ہوتا کہ نبی علیہ السلام اگر اس دور میں ہوتے تو وہ بھی عورتوں کو مسجد میں جانے سے روکتے۔ تیسری بات یہ ہے کہ عورتیں مسجد میں جایا کرتی تھی، مسجد نبوی میں تعلیم اور تعلم کے لیے کہ نبی علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھیں گی، اور دوسری بات یہ ہے کہ وہاں پر کوئی تعلیم یا دینی کوئی بات ہے وہ سنیں گی اور لوگوں کو بتائیں گی، کیونکہ اس وقت نبی علیہ السلام بنفس نفیس دنیا کے اندر موجود تھے، اور وہ اتنا فتنوں کا دور نہیں تھا جس طرح کہ آج کل پرفتن دور ہے، تو اس سے احتراز بہت ضروری ہے۔ اور جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عورتوں کو مسجد سے روکا تو اس وقت بہت بڑے بڑے کبار صحابہ کرام موجود تھے، لیکن ان میں سے کسی نے بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو منع نہیں کیا، یا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اس قول پر انہوں نے رد نہیں کیا اور سب نے تسلیم کر لیا۔ وَلَقَدْ نَهَا عُمَرُ النِّسَاءَ عَنِ الْخُرُوجِ إِلَى الْمَسَاجِدِ فَشَكَوْنَا إِلَى عَائِشَةَ رضی اللہ تعالی عنہا قالت لو علم النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما علم عمر ما اذن لکم فی الخروج، العنایہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 365، کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عورتوں کو جب مسجد میں جانے سے روکا تو عورتیں جمع ہو کر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس، ام المؤمنین کے پاس شکایت کرنے چلی گئی، تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ جو بات عمر کو سمجھ آتی ہے، یعنی عمر کو پتہ چل گیا ہے کہ یہ پرفتن اور فحش زمانہ ہے، اگر نبی علیہ السلام کو اس زمانے کے بارے میں پتہ چل جاتا تو وہ بھی روک لیتے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی ایک اور روایت ہے، عن ابن مسعود عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال صلاة المرأة فی بیتها افضل من صلاتها فی حجرتها وصلاتها فی مخدعها افضل من صلاتها فی بیتها۔ سنن ابو داود کی روایت ہے، رقم 570۔ البتہ بعض فقہا نے بوڑھی عورتوں کے عشاء کی نماز، تراویح اور فجر کی نماز میں جانے کی جواز لکھی ہے، لیکن پھر بھی فساد زمانہ کی وجہ سے احتیاط اور فتویٰ
न जाने पर है। वयुक्रहु हुज़ूरुहुन्न अल-जमाअत वलौ जुमअत व ईदिन व वाज़िन मुतलक़न वलौ अजूज़न लैलन अलल मज़हबिल मुफ्ता बिही लिफ़साद ज़माने। अद्दुर्रुल मुख्तार जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 566। इसी तरह एक बात ये भी है कि महज औरतों का जमात पढ़ना ये भी मकरूह है कि औरत ही इमाम हो और औरत ही मुक़्तदी हो, मकरूह तहरीमी है। इसलिए कि हज़रत उम्मुल मुमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा से मरवी है, फरमाती है ला खैरा फ़ी जमाअतिन निसाई, मसनद अहमद की रिवायत है। लेकिन मकरूह तहरीमी के बावजूद अगर वो जमात के साथ नमाज पढ़ती है तो उसकी नमाज हो जाती है, उसके बावजूद भी वो मुर्तकिबा तहरीमी अमल होगी। हमारे इस ज़माने के कुछ खुद साख्ता मुज्तहिदीन गैर मुक़ल्लिदीन बहुत से ऐसे मसाइल को अमल बिल हदीस के नाम से रिवाज दे रहे हैं जो मनशा रसूल और किताब व सुन्नत से मुस्तफ़ाद सलफ़ सालिहीन के फतावा के ख़िलाफ़ हैं और इससे एहतिराज़ बहुत ज़रूरी है। तो मैंने पहले ज़िक्र किया था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाकीज़ा दौर में बाज़ मसालिह मसलन ख़वातीन के लिए इस्लामी अक़ाइद और इस्लामी अहकाम की तालीम की खातिर औरतों को मस्जिद में बाजमात नमाज अदा करने की इजाज़त दी गई, बल्कि बाज़ अहादीस में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उन्हें रोकने से मना भी फरमाया था। लेकिन ख़ुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों के लिए जहाँ तक मुमकिन हो मख्फी मकाम पर और चुप के नमाज पढ़ने को पसंद फरमाया है और उसे उनके लिए मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ने से भी ज़्यादा फजीलत और सवाब का बायस बताया। चुनांचे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि एक खातून कमरे में नमाज पढ़े तो ये उसके लिए सहन की नमाज से बेहतर है, और कमरे के अंदर छोटी कोठरी में नमाज पढ़े तो ये उसके लिए कमरे की नमाज से बेहतर है। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पर्दा फरमाने और इस्लाम के अहकाम की तकमील और तालीम का मकसद पूरा होने के बाद जब औरतों के खुरूज की ज़रूरत भी न रही और माहौल के बिगाड़ की वजह से फितने का अंदेशा हो, तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने औरतों को, खुसूसन जवान औरतों को नमाज में हाजिर होने से मना फरमा दिया। और ये भी है कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के इस फरमान पर सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन ने कोई इतराज़ नहीं किया, इसलिए ये इजमा हो गया। और इजमा के ख़िलाफ़ जाना इंसान के अक़ीदे की ख़राबी के लिए काफ़ी है कि वो इजमाई मसले के ख़िलाफ़ जाए। तो लिहाजा हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का अमल ये हमारे लिए मशाल राह है, क्योंकि सहाबाए किराम हमारे लिए मशाल राह है। उन्हीं का हम इक़्तिदा करेंगे, वो जो तफसीर तशरीह अहादीस की हमें बताएंगे हम उस पर अमल कर सकते हैं। अपनी तरफ से कोई हदीस की तशरीह हम नहीं कर सकते, इसलिए कि अगर ये अमल जायज़ न होता तो आप जानते हैं कि हज़रत उमर ऐसा न करते। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ख़िलाफ़ तो हज़रत उमर हमसे ज़्यादा नहीं जाते। अगर ये नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत के ख़िलाफ़ है तो फिर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने इस तरह क्यों किया कि औरतों को मस्जिद में जाने से रोका। तो इससे मालूम हुआ कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को पता था कि अगर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस दौर में होते तो वो भी औरतों को मस्जिद में जाने से मना फरमाते। इसलिए हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के दिल में अल्लाह ताला ने ये बात डाली कि वो मस्जिद से औरतों को बंद कर दें। और इसी तरह जैसे कि मैंने पहले भी ज़िक्र कर दिया था कि हज़रत आयशा की रिवायत है कि उन्होंने फरमाया कि अगर इस दौर में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम होते तो वो भी यही करते जिस तरह कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने किया। तो इन वजूहात की बिना पर फ़क़हाए किराम ने औरतों को मस्जिद में जाने से मना फरमाया है। मुस्तदरक हाकिम जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 209। दूसरी रिवायत का हवाला है सही बुखारी जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 219।